दौर है। अज का साडा टॉपिक है एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशंस। जिवें कि असीं जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड की साडी इकोनॉमी दे विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये थ्रू जिहड़े अपनी ज़्यादा सरप्लस है प्रोडक्शन का उन्होंने एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जिहड़ा अपना जिवें गुड्स की सानूं लोड़ हुंदी है, जिन्हां दी साडे स्कार्सिटी हुंदी है गुड्स की, उन्हां नूं बाहर तो इंपोर्ट करके उन्हां दे थ्रू अपनी इकोनॉमी दे विच जिन्ने भी पीपल्स ने उन्हां दी जिहड़ियां डिमांड्स ने उन्हां नूं पूरा किया जाता है। तद कहते जो अपनी इंटरनेशनल ट्रेड होंगी है करंसी का मेन रोल है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट के लिए करंसी का होना जरूरी है। तो करंसी जो सानू चाहिए है, तो करंसी की आप की करते हैं जो दूसरी कंट्रीज ने जिस कंट्री के नाल आपने गुड्स की एक्सचेंज करनी होंगी है, तो उस कंट्री की सानू करंसी की लोड़ पैंदी है, तो उस करंसी के बदले सानू जी अपनी करंसी है उन्होंने देनी पैंदी है। तो जो करंसी के विच एक्सचेंज होंगी आपां की कहते हैं एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो एक्सचेंज रेट के विच की हुंदा एक्सचेंज बिटवीन करंसीज, डिफरेंट जिहड़ियां कंट्रीज ने उन्हां दी जिहड़ियां करंसीज ने उन्हां नूं आपस दे विच की कीता जांदा है, एक्सचेंज किया जाता है, तां जो आपां करंसीज नूं एक्सचेंज करके जिहड़ियां अपनियां डिमांड्स ने उन्हां नूं पूरा कर सकीए। तो सब तो पहले आप फॉरन एक्सचेंज देखते हैं की हुंदी आ, ते एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन, एक्सचेंज रेट नूं किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने अफेक्ट करनगे, ते एक्सचेंज रेट नाल रिलेटेड जिहड़ियां थ्योरीज ने, ते 3-4 थ्योरीज ने जिहड़ियां आपां करांगे एक्सचेंज रेट नाल रिलेटेड। सब तो पहला मीनिंग ऑफ फॉरन एक्सचेंज कि फॉरन एक्सचेंज हुंदी की आ। सब तो पहला कहंदे फॉरन जिहड़ी एक्सचेंज आ उहदे विच 2 थिंग्स ने जिहड़ियां ओह कंक्लूडेड हुंदियां ने। फर्स्ट इज द फॉरन करंसी एंड सैकेंड इज द एक्सचेंज रेट। कहंदे 2 जिहड़े फैक्टर्स ने इहदे विच हुंदे ने। फर्स्ट इज फॉरन करंसी, क्योंकि आप फॉरन करंसी जी एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द कंट्रीज, एंड सैकेंड इज एक्सचेंज रेट। कहते किस रेट से जड़ियाँ अपन कंट्रीज दियाँ करंसीज ने वो एक्सचेंज होंगियां। जिमें कि फॉर एग्जाम्पल कि अपने जो यूएसए डॉलर है उसकी प्राइस कितनी है, डॉलर की प्राइस 60 या 70 रुपीज़ है, तब आप 60 एंड 70 रुपीज़ दे के एक डॉलर किया बाय कर सकते हैं। तो इस तरह एक्सचेंज रेट की है, तो उसके थ्रू ही जी अपन करंसीज ने वो की हो एक दूसरे के नाल एक्सचेंज होंगियां। कहते फॉरन एक्सचेंज जनरली रेफर टू फॉरन करंसी करंसीज ऑफ अनदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल पाउंड स्टीलिंग डॉलर फ्रांस रबल। ठीक है, ये जी करंसीज ने इन्होंने आपस के की होंगी है एक्सचेंज होंगी। कहते एक्सचेंज रेट है जिहड़ा इहदा की मतलब है, कहते एक्सचेंज रेट वो रेट है एट विच 1 यूनिट ऑफ करंसी ऑफ अ कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द करंसी ऑफ अनदर कंट्री। कहते एक्सचेंज रेट वो रेट है जिहदे थ्रू सानू पता लगता है कि असी अपनी जिहड़ी करंसी है उहदे 1 यूनिट के बदले दूसरी कंट्री की कितनी जिहड़ी करंसी है उन्होंने बाय कर सकते हैं। कहते जिमें कि फॉरन एक्सचेंज की ब्रॉडर सेंस के सानू ये बारे देखना जरूरी है। डिफरेंट जड़ियाँ अपन एक्टिविटीज़ ने वो फॉरन एक्सचेंज के नाल रिलेटेड होंदियां ने, क्योंकि जिन्नियां भी कहते डिफरेंट कंट्रीज के पेमेंट्स होंदियां ने ते ट्रांजैक्शनस होंदियां ने वो फॉरन करंसी के द्वारा ही कीतियां जांदियां ने। फॉरन एक्सचेंज कहते हार्टली विदर्स की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हार्टली विदर्स, foreign exchange is the rate, art and science of international monetary exchange। कहते फॉरन एक्सचेंज एक आर्ट है, एक साइंस है जिहदे थ्रू जी इंटरनेशनल मॉनेटरी है, इंटरनेशनल मनी है, डिफरेंट कंट्रीज के विच वो आपस के विच की जाती है एक्सचेंज की जाती है। कहते आर्ट कहते जो कि रेफर करता ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस विच हेल्प इन फॉरन पेमेंट्स। कहते आर्ट ये करके फॉरन एक्सचेंज क्योंकि ये सारे वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जिहड़े हेल्प करते हैं फॉरन पेमेंट्स दे विच। एंड सैकेंडली कहते आल मैथड्स आते हैं जिहदे थ्रू पेमेंट्स की जांदियां ने, एंड और रेट आता है जिहदे थ्रू करंसी एक्सचेंज की जाती है एक कंट्री की करंसी नूं दूसरी कंट्री की करंसी दे नाल। ते साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इट रेफर्स टू द डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। कहते साइंस है क्योंकि यह किया रीजनस नूं देखदा ते उन्हां नूं सॉल्व करने लई जिहड़ियां सारियां थ्योरीज ने प्रैक्टिकल्स ने, ठीक है, प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करने लई किने कीते जांदे ने। तो डिफरेंट कंट्रीज ने जिहड़ियां वो एक्सचेंज रेट के थ्रू ही जिहड़ियां करंसी उन्होंने सेल भी कर सकते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। तो नाल आप इहदे नाल की देखांगे जिहड़े इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट ने उन्होंने भी देखांगे। तो सब तो पहला फॉरन एक्सचेंज मार्केट। फॉरन एक्सचेंज मार्केट की हुंदा वो मार्केट जिथे कहते जी फॉरन करंसी है उन्होंने एक्सचेंज किया जाता है।
कहते एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट करंसीज जिहड़ी टेक प्लेस करदियां ने उस चीज़ नूं आपां फॉरेन मार्केट बोलते हैं। लिप्सी एंड क्रेस्टल्स ने डेफिनेशन दी है एक्सचेंज मार्केट की, कहते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर द मार्केट इन विच वन करंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अनदर, जिहदे थ्रू कहते एक करंसी नूं दूसरी करंसी दे नाल एक्सचेंज किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। कहते ये वो मार्केट है जिथे कहते करंसी नूं सेल करन वाले ते करंसी नूं परचेज करन वाले आपस दे विच की करदे ने, मिलदे ने ते ओह करंसीज दी की करदे ने, एक्सचेंज करदे ने। एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कई फंक्शंस ने। फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शनिंग एंड क्रेडिट फंक्शनिंग, हेजिंग फंक्शनिंग। एंड उस तो बाद देखांगे आपां एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की गल करते हैं। सब तो पहला एक्सचेंज रेट रेजिमाइंस, कहते व्हाट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हुंदा की, एक्सचेंज रेट इज द रेट at which one unit of currency of a country can be exchanged for the number of units of currency of another country। कहते जिदे थ्रू एक्सचेंज रेट वो रेट है जिदे थ्रू एक यूनिट आ जिहड़ा एक करंसी दा ओदे थ्रू दूसरे कंट्री दी आपां किन्ने यूनिट्स ऑफ करंसी नूं बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अदर वर्ड्स दे विच कह सकते हैं प्राइस पेड इन डोमैस्टिक करंसी इन ऑर्डर टू गेट वन यूनिट ऑफ फॉरेन करंसी। कहते जो आप प्राइस जो पे करते हैं डोमैस्टिक कंट्री का, तो वो थ्रू वन यूनिट ऑफ फॉरेन करंसी से कितना पे किया जाता है। तो इट कैन बी एक्सप्रैसड इन टू वेज के नाल, जिमें कि आप कह सकते हैं कि जो डॉलर है एक डॉलर के बदले सानू जेडे है 55 रुपीज़ ने जेडे देने पैंदे ने। तो एक डॉलर की एक्सचेंज रेट की है 55 रुपीज़ है। अगर असं एक डॉलर्स नूं लवांगे तो सानू उहदे बदले 55 रुपीज़ देने पैणगे, तो 55 रुपीज़ की ने एक्सचेंज रेट है एक डॉलर की। एंड अगर कहते आप सेंट्स की गल करिए तो एक रुपीज़ के बदले सानू की जो अपने एक रुपये के बदले सानू 1.8 सेंट्स ने जो कि ने मिल सकते हैं। तो एक रुपये की वैल्यू की है 1.8 सेंट्स है। तो एक्सचेंज रेट सानू एक्सप्रैस करता रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करंसीज ऑफ टू कंट्रीज की जी करंसीज है वो जी रेशियो एक्सचेंज रेट के थ्रू सानू की चलती है पता चल रही है। कहते एक्सचेंज रेट है जी की हो सकता है एक्सचेंज रेट जी एक्सटर्नल वैल्यू और एक्सचेंज रेट ऑफ अ करंसी इज कॉल्ड एप्रीसिएशन। कहते अगर एक्सटर्नल वैल्यू है जी एक्सचेंज रेट के इंक्रीज होता है तो उन्होंने आप एप्रीसिएशन कहते हैं। अगर कहते एक्सचेंज रेट के फॉल होता है तो दिस इज अ डेप्रीसिएशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन से आप जी अपनी एप्रीसिएशन है उन्होंने भी देखेंगे। सब तो पहले आप देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। कहते एक्सचेंज रेट दी टाइप्स कहते मोस्टली टू टाइप्स की होंगी एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एंड फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट। उस तो इलावा अपनी जी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उन्होंने आप फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट कह दें। एंड नैक्सट इज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का ही पार्ट है अपना पैक्स प्रॉब्लम एंड ब्रांड्स। ठीक है, एंड उस तो बाद है अपना मैनेज्ड फ्लोट। ठीक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो सब तो पहले आप वन बाय वन इन्होंने देखते हैं। सब तो पहले आप गल करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मीनस फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दी टाइप ने है अपनी फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट की होएगी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की होएगी। तो सब तो पहले देखते हैं कहते फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट refers to that system in which the rate of exchange of a country undergoes a change in accordance with its demand and supply in exchange market. The exchange rate is not passed by the government at any particular level. Under this system, rate of exchange fluctuate according to the demand and supply of relative currencies. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ करंसी। कहते फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के जो अपना एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है वो किहदे थ्रू किया जाता है
डिमांड एंड सप्लाई इन द एक्सचेंज मार्केट कि एक्सचेंज मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ एक्सचेंज रेट फिक्स करांगे दैट इज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड द नेक्स्ट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिन्हों ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ एक्सचेंज शुड बी फिक्स्ड और फ्लैक्सीबल दोनों तरह के हो सकते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड भी हो सकता है फ्लैक्सीबल भी हो सकता है कहते क्वेश्चन अराइज होता कि किस तरह फिक्स्ड एंड फ्लैक्सीबल कितना होएगा कहते रेट ऑफ एक्सचेंज रिमेन्स फिक्स्ड अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड्स बट इन द केस ऑफ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड्स इट मे बी फिक्स्ड और फ्लैक्सीबल अगर कहते गोल्ड स्टैंडर्ड्स के बेस पे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं ਤਾਂ ਇਹ फिक्स रहेगा लेकिन कहते हैं ਆਪਾਂ पेपर करेंसी के बेस पे एक्सचेंज रेट फिक्स करते हैं ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ रहेगा अपना फ्लैक्सीबल होएगा फ्लैक्सीबल भी हो सकता है फिक्स भी हो सकता है मींस फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी कहते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज ਕਹਿੰਦੇ IMF ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ 1977 IMF has also agreed to principle of flexible exchange rate लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कह दिता सी कि ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਬਾय ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਾਲਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਗਸ ਮੀਨਸ ਪਿਗਿੰਗ ਐਫਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ठीक है पिगिंग ऑपरेशंस कहने अंडर द करैक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवरी मेंबर कंट्री शुड फिक्स द पर वैल्यू ऑफ करेंसी कहते IMF के अकॉर्डिंग हर एक जी कंट्री है वो अपनी जी करेंसी ओदी वैल्यू की करती है फिक्स करती है इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड डॉलर ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ and the rate of exchange of countries currency was fixed on the basis of the per value of its currency in the terms of gold and dollar as member country could change the per value of its currency devaluation and overvaluation by 10% after notifying the fund ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾ ਪੁੱਛੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ IMF ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦਾ 골ਡ ਐਂਡ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਤੇ ਇੰਪਲਿਸਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੁੱਡਸ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 골ਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ $1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 6 ਗ੍ਰਾਮ 골ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 골ਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਕਰੰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦਮਾ ਮੇਰੇ 55 ਰੁਪੀਸ 60 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਮੈਂ $1 ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ $1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ
ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ $1 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 55 ਜਾਂ 60 ਰੁਪੀਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਮਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਗਸ ਐਂਡ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸੱਚ ਦਾ US ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਗਸ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪੈਗਸ ਐਂਡ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਫਲੋਟਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇਜ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੋਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਡ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ BOP ਹੈ ਮੀਨਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। RBI ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਫਲੋਟਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਰੇਜ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ $1 ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੁਪੀਸ ਕੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨੀਗਾ, ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਟੇਬਲਸ ਫॉर ਕਰੰਸੀਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫੇਵਰ ਐਂਡ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ BOP ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਸ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਾਜ਼ਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਕਸਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨਲ ਵਰਸਸ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਵਰਸਸ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कहते we call this relative price to real exchange rate. The real exchange rate is not directly observable. You will not find it in newspapers. जो real exchange rate है वो change होता रहता है वो fix नहीं रहता है. What you will find in newspapers are nominal exchange rate relative prices of currencies. ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਮੀਨਲ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਅ nominal exchange rate ਕਹਿੰਦੇ nominal exchange rate between two currencies can be quoted in one of the following two ways two way ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ nominal exchange rate ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ it is the price of domestic currency in the term of foreign currency ਕਹਿੰਦੇ domestic currency ਨੂੰ ਆਪਾਂ foreign currency ਦੀ terms ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਫ ਫॉर एग्जांपल we look at the US and the euro area and think of the dollar as the domestic currency and euro USA ਦਾ foreign currency ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਐਜ਼ ਅ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.86 ਕੀ ਹੈ ਯੂਰੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ $1 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.86 ਯੂਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਰੁਪੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ फॉर एग्जाम्पल जिमें कि आप कह सकते हैं कि एक यूरो की जी प्राइस है किन्नी है इंडियन प्राइस है किन्नी है ₹100 है तो ₹100 के बदले आप जो 1 यूरो लै सकते हैं ਜਾਂ 1 ਯੂਰੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ₹100 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਐਂਡ $1 ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਹੈ ਤਾਂ $1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 60 ਰੁਪੀਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਆਫ ਅ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੇਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ठीक है कहते these changes are called nominal appreciations or nominal depreciations कहते जो nominal exchange rate चेंज ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ nominal appreciation ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ nominal depreciations ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ nominal appreciation ਤੇ nominal depreciation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ nominal appreciation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ domestic currency is an increase in the prices of domestic currency in the terms of foreign currency ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਆ ਕੈਨ ਬਾਈ ਮੋਰ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੇ ਮੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $1 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪੀਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 60 ਰੁਪੀਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ $1 ਦੇ ਕੀ ਆ ਓਨਲੀ 55 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਨੋਮੀਨਲ ਵੇजेस ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ and depreciations ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ depreciation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ domestic currency is a decrease in the price of domestic currency in the terms of foreign currency
ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ $1 ਸੀਗਾ ਉਹ 55 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਡਾਲਰ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੋ। The US and Euro are produce many goods, and we want to construct a real exchange rate that reflect the relative prices of all goods produced in the USA in terms of all goods produced in the Euro rate। देखो उन्होंने क्या है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ in the terms of goods, ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਸਕਟਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਸਕਟਸ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 200 ਰੱਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 200 ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ USA ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਆ 50 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਆ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 200 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ $4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ $1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਾਸਕਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ $4 ਹੈ, टू मीन्स 200 रुपीज की वैल्यू कितनी है 400 है, मीन्स आप 200 मीन्स एक जड़ा है डॉलर्स ओदी कीमत कितनी है 50 रुपीज है। इस तरह जे यूरो की लै लीए तो यूरो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ कि ਉਹਨੂੰ अपने 6 यूरो ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ पे करने 5 यूरो ने ਉਹ पे करने पैणगे 200 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 40 ਰੁਪੀਸ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਰੁਪੀਸ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਯੂਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 5 यूरोस ने वो पे करने पैणगे। इस तरह कहते गुड्स की आप एक वैल्यू फिक्स करते हैं, रिलेटिव गुड्स की प्राइस फिक्स करते हैं, तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग की कहते जी अपनी परचेसिंग है वो की होएगी, ठीक है, तो गुड्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗੁड्स ਨੂੰ ਕਨਵਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿ ਗੁड्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ अपनी जो करंसी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ डिफरेंट थ्योरीज सानू डिफरेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ अपनी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ने ਜਾਂ फाइनेंशियल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रस्ट ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਆ इंटरस्ट पैरिटी इक्वेशन सानू दसदी है रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरस्ट एंड एक्सचेंज रेट।
ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰੋ ਬੌਂਡਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੌਂਡਸ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੋਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੂ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਯੂਐਸ ਐਂਡ ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਯੂਰੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਯੂਰੋ, ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਆ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੋਮੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੋਮੀਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 plus RT is the domestic nominal interest rate is equal to ET। ਤਾਂ ET ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਰਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੈਟ ਅਸ ਰੈਵਨਿਊ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਬਵ ਵੀ ਹੈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 plus RT ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ET is bracket 1 plus ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀ ਪਲੱਸ 1। ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਰੇਟ ਆਫ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਰੰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 1 plus R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ foreign interest rate ET plus 1 plus R ਦੀ ਸਟਾਰ T। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਤੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਐਸੈਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਇਨ ਦਾ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਐਸਿਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਟੂਡੇ ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਇਜ਼ euro 1 rupees per dollar and exchange rate you expect after 1 years 1.05 per dollar। ਕਹਿੰਦੇ present ਜਿਹੜਾ exchange rate ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ euro 1 per dollar ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। and in futures ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ euro ਦਾ 1.05 ਡਾਲਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, 1.05 ਮਾਈਨਸ 100 ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1.00 ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5%, 0.05% ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਮੀਨਸ ਯੂਰੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਮਸਟ ਗਿਵ 5% ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਟਰਨਸ ਦੈਨ ਦਾ dollar deposit to compensate for the loss in the values of converting euro into dollar after a year because
ਡਾਲਰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਐਸਿਡਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਿਟਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨਸ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ ਟੂ ਐਸਿਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣਾ OX ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨਸ ਇਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਨ ਯੂਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ 1 ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ 0.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ। नेक्स्ट है मार्केट एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। कहते अपना डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट कितने होएगा जिथे कहते इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट के थ्रू उत्थे होएगा जिथे कहते अपना रिलेटिव प्राइसिस है जिहड़ा वो इक्वल होएगा, मींस सप्लाई एंड डिमांड ऑफ जिहड़ी गुड्स है वो की होएगी इक्वल होएगी। कहते इट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट हु अलोन इज कंपोनेंट टू चेंज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट कितने होएगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कितने होएगा जिथे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज की होंगी इक्वल होंगी। अगेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम कितने होएगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इक्विलिब्रियम कितने होएगा, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जिथे कहते डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होएगी उत्थे अपना की होएगा इक्विलिब्रियम इन फॉरेन एक्सचेंज होएगा। जिवें कि जेडी डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व है जिथे कट करेंगे दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। OX ते आपां क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लवांगे, OY ते आपां रेट ऑफ एक्सचेंज लवांगे, जिथे दोनों ही कट करनगे इक्वल होंगे उत्थे की होएगा इक्विलिब्रियम होएगा। जिवें कि तुसीं इत्थे भी देख सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दे विच इक्विलिब्रियम एसिड मार्केट अप्रोच दे थ्रू कितने है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन डॉलर डिपॉजिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन यूरो डिपॉजिट्स। कहते एक पासे अपने डॉलर डिपॉजिट्स ने जो एक्सपेक्ट किए गए ने, एक पासे यूरो डिपॉजिट्स ने जिथे कहते दोनों की एक्सपेक्टेशंस इक्वल होएगी, जिथे दोहे इक्वल्स होंगे तो उत्थे होएगा कि इक्विलिब्रियम होएगा, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। कहते एक्सचेंज रेट के इक्विलिब्रियम ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਸੈਟਸ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਬੌਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बैंक रेट के थ्रू भी इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो सकता है। बैंक रेट जो बैंक फिक्स करता है जिससे क्रेडिटेशन करता है, जिससे डिफरेंट जरिए कंट्रीज ने अपना एक्सचेंज कर सकती है करेंसी नो। एंड इकनॉमिक कंडीशंस जिवें कि प्रोटेक्शन पॉलिसी होगी, वार एंड पीस हो गया, फिजिकल पॉलिसी होगी, एक्सचेंज कंट्रोल हो गया, ये इक्विलिब्रियम नो अफेक्ट कर सकता है। मॉनेटरी कंडीशंस ने जड़ियां जिवें कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड काइंड्स ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स, इस तरह भी अपनी जड़ियां इक्विलिब्रियम है वो की हो सकता अफेक्ट हो सकता है। कॉजेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, जिहड़ियां स्टॉक एक्सचेंजेस ने वो भी कारण हो सकती हैं डिसइक्विलिब्रियम दे, जिवें कि डेट सर्विसिंग हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी हो गया, अगेगा पॉलिटिकल कंडीशंस हो गया, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की ट्रेड मूवमेंट्स हो गया, एंड उस तो बाद कैपिटल फ्लो हो गया, स्पैकुलेशंस हो गया, कहते इहदे थ्रू जिहड़ी अपनी है फॉरेन एक्सचेंज जो की हो सकती है डिस्टर्ब हो सकती है। इस तो बाद है अपना डिफरेंट थ्योरीज ने जड़ियां थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट, इन्हां दे विचों कोई भी जिहड़ी थ्योरीज हो तुहानूं की आ सकती है। थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट कहंदे इत्थे जड़ियां अपनियां 3 थ्योरीज ने एक्सचेंज रेट दी ओह दित्तियां होईयां ने। द फर्स्ट इज द मिंट पार थ्योरी एंड सेकंड इज द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड थर्ड इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। तो वन बाय वन आपां देखते हैं। सब तो पहला आपां देखते हैं मिंट पार थ्योरी। कहते मिंट पार थ्योरी और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड्स। कहते मिंट पार थ्योरी के थ्रू जेड़ा एक्सचेंज रेट किया जाता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड्स के थ्रू किया जाता है। ते कहते इहदे विच की हुंदा द थ्योरी एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेट सच
सच कहते एक्सचेंज रेट इन गोल्ड स्टैंडर्ड ਤੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੰਟ ਪਾਰ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 골ਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਵੈਨ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਔਨ metallic standards then the rate of exchange of their currencies is determined on the basis of weight and weight of gold and silvers contained in their currency units. We discussed this theory in the relation to gold standards. A country is said to be gold standards when a monetary authorities to of the country is will to buy and sell gold at the fixed piece of unlimited extent value of currency unit is equal to the gold and external value of currency is expressed in the terms of fixed fee. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 골ਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਗੁੱਡਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਮਿੰਟ ਪੈਰਿਟੀ ਮਿੰਟ ਪਾਰ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 골ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿੰਟ ਪਾਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ weight ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 골ਡ ਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ weight ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਫ 골ਡ ਹੈ ਐਂਡ $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ 골ਡ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ $5 ਹੈ ਐਂਡ $1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 5 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਫ 골ਡ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ and 1 pound ਦੀ $5 this is a monetary exchange rate ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ mint parity of exchange rate of A ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ mint parity of exchange rate of A is equal to gold contents per unit of currency A gold contents ਕਿੰਨਾ ਹੈ currency A ਦਾ divide by gold contents per unit of currency B ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰ 골ਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੋਅਰ ਪੁਆਇੰਟ 골ਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 골ਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅੰਡਰ ਇਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨ ਸਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ their respective currencies. According to some economists, this theory was first propounded by 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੌਨ ਵਿਟਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਬਾਈ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ देयर ਮਿਊਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈਵਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਕੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਸੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨ purchase as much wheat as with rupees 55 in India. Then the rate of exchange between the America dollar and Indian rupees will be rupees 1 and is equal to rupees 55. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 50 ਆਪਾਂ wheat ਜਿਹੜੀ ਹੈ 55 ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ $1 ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਟ ਦੀ 55 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਾਲਰ ਦੀ $1 ਹੈ ਤਾਂ $1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 55 ਰੁਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 1 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਆਪਾਂ 1.8 ਸੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਸਟੇਵ ਕੈਸਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਮਸਟ ਸਟੈਂਡ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਔਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥੀਸ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
two versions of purchasing power parity theory. First is the absolute version and second is a relative version. कहते absolute purchasing power parity theory ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ absolute version ਆ ਜਿਹੜਾ exchange rate ਦਾ, it is the under paper currency standard rate of exchange between the two currencies is governed by the ratio to internal purchasing power of their respective currencies. In other words, according to this theory, rate of exchange express the relationship between the internal purchasing power of different national currencies. कहते हैं डिफरेंट नेशनल करंसीज ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਆਫ ਵੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ 2200। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2200 ਰੁਪਈਸ ਹੈ। that in America is $40। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, $40 ਹੈ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 2200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ $1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆਫ 55 ਰੁਪੀਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ $1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 55 ਰੁਪੀਸ ਹੈ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਫ $1 will be ₹55 and exchange rate of ₹1 will be 5.8 cents। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1.8 cents ਦੇ ਵਿੱਚ 1.8 ਹੈ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਆਫ ਵੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 2200 ਹੈ, ਐਂਡ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਵੀਟ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, $40 ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ $1 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 55 ਰੁਪੀਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਇਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀਬੀ ਇਨਟੂ ਕਿਊ डिवाइड बाय पीई इनटू क्यू। कहते परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी इन कंट्री बी डिवाइड बाय परचेसिंग पावर ऑफ कंट्री ए। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬੀ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਏ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਹੈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਬੀ 40 डिवाइड बाय 1 ਕੁਆਂਟਲ डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कंट्री ए, जिमें कि अपनी इंडिया होगी 2200 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू $1 डिवाइड बाय 55, जिमें कि $1 इज इक्वल टू $55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅभी ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਗੁड्स ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, measurement of change in the rate of exchange, Gustav Cassel ने बोले है change in rate of exchange can be measured by the change in the purchasing power of countries of two countries कि two countries the purchasing power कितनी है। if the price level of a one country changes more than the price level of the another country, ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ $1 ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 55 ਰੁਪੀਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡਬਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ एक्सटर्नल वैल्यू है वो भी की है रुपीज़ की घट जाएगी। हुण कहते $1 के बदले सानू जिहड़े 10 रुपीज़ ने वो किने पे करने पैणगे, तां अपनी डॉलर की वैल्यू भी की हो जाएगी डबल हो जाएगी, ठीक है। मीनस अपनी रुपीज़ की वैल्यू घट जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हुण सानू डबल जिहड़ी करंसी है वो पे करनी पैगी $1 के ਲਈ। मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑन द एक्सचेंज रेट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जिसको ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि इंडिया एंड अमेरिका की एग्जांपल लिखी है कि अमेरिका एंड इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੀ एग्जांपल लिखी है कि $1 की ਜਿਹੜੀ वैल्यू है 20 रुपीज़ है, ठीक है। ਤਾਂ रुपीज़ इज इक्वल टू 0.5 प्राइस इंडेक्स ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RN is equal to R into PB1 अपनी प्राइस ऑफ B कंट्री डिवाइड बाय प्राइस बाय B प्रीवियस एंड जो है अपनी प्रेजेंट है इनटू प्राइस ऑफ कंट्री A एंड प्राइस ऑफ कंट्री B। बेस एंड ਜਿਹੜੀ करंट ईयर ਦੇ प्राइसेस है उन्होंने डिवाइड करके, ठीक है, अपनी कंट्री A ਤੇ कंट्री B ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੈਰਿਟੀ परचेसिंग पावर पैरिटी थ्रू एक्सचेंज रेट ਨੂੰ देख सकते हैं। इस तो बाद अपना मॉनेटरी एक्सचेंज रेट,
ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮੇਜਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਐਂਡ ਮੋਨਿਟਰੀ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ the theory of PPV is the statement that exchange rate and domestic and foreign prices level should move together the long run। ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨਿਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਨਿਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵੇਅਰ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਮਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਚ ਟੂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਮਨੀ। ਮੋਨਿਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ।